رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث نے ٹھوکر میں، میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، 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 لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، 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 ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے آؤ، ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے آؤ، وہ کر کے لبوں پر تم فریاد چلے آؤ، وہ کر کے لبوں پر تم فریاد چلے آؤ، ملنا گے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، ملنا گے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، خواجہ سے اجازت لو، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے جاؤ، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، 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 یا غوث کرم کر دو، 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 یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، میں قادری ہوں شکر غیر بے قدیر کا، میں قادری ہوں شکر غیر بے قدیر کا، میں قادری ہوں شکر غیر بے قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران
क्षमा से ये परवाना तड़पता है, मिलने को क्षमा से ये परवाना तड़पता है। किस्मत के अंधेरों में दीवाना भटकता है, जब बंद करूं आंखें बगदाद नजर आए। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, 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 अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable judges, respected teachers, parents and my dear friends. We all have gathered here in this beautiful occasion to celebrate the birth of Muhammad, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is known as the last prophet of our Islam, and he is respected by every Muslim all around the world. One of the key teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the importance of tolerance in social life. When we respect one another regardless of difference, we foster understanding and harmony. As the Quran beautifully states, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. O humanity, indeed, we create you from a male and a female, and made you into peoples and tribes so that you may get to know one another. Surely the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous among you. Allah is truly all-knowing, all-aware. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us that all human beings are equal in the eyes of Allah and that we should treat each other with kindness and respect, regardless of our difference. He emphasized the importance of living in peace and harmony with our fellow human beings, regardless of their race, religion, or their background. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teachings on tolerance are particularly relevant in today's world, where there is often conflict and division based on difference in religion, ethnicity, or political beliefs. His message of compassion and understanding can help us to build bridges of understandings and overcome the barriers that separate us. In his Hajjatul Wida speech, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadl li arabiyyi ala ajamiyyi, wala li ajamiyyi ala arabiyyi, wala la ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar. Illa batiqa, inna akrakum indallahi atqakum." All kind is from Adam and Eve. An Arab has no advantage over an Arab, nor a non-Arab has any advantage over an Arab. Also, a white has no advantage on a black, nor a black has any advantage over a white, except the pity and good addiction. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam message of tolerance and equality has been a source of inspiration for many throughout history. His teachings have helped to shape the value of millions of people around the world and have contributed in the development of more tolerant and compassionate society. In conclusion, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teachings on tolerance remind us the importance of treating all humans in respect. Regardless of their difference,
His message of compassion and understanding can help us to build a more harmonious and peaceful society where everyone is valued and respected. Let us all strive to follow his example and work towards a more tolerant and inclusive world. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dear brothers and sisters, respected ustads and esteemed individuals, today I am here to speak on the importance of parents. First of all, I would like to express my gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this amazing opportunity. Alhamdulillah. Our mothers are a precious gift from Allah subhanahu wa ta'ala. There's nothing more valuable in this world than a mother's love and affection. The Holy Quran emphasizes the significance of parents in our lives. The only exception for disobedience is when it involves polytheism. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said that the paradise lies at the feet of our mothers. However, in today's modern world, parents are disregarded and are seen as useless and are kept in old age homes. It is our duty to respect and honor our parents as Islam teaches us. May Allah bless us all. Life faces significant challenges in Europe countries. There are children out there who don't know who their parents are. But Islam discourages adultery and ensures this and strives to ensure the well-beings of families. Let us remember the timeless wisdom of Islam, which encourages family bonds, discourages adultery, and seeks to provide a secure and loving family. May Allah guide us all on this path and bless us all with the strength to fulfill our obligation towards our parents. Here I conclude my speech. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear dignitaries, judges and my dear friends, before I continue any further, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me this wonderful opportunity. In this auspicious occasion, I want to talk about a man who is widely regarded as one of the greatest leaders of humankind, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is a political leader, a religious figure, and a guide to millions and millions of people around the world today. Michael H. Hart, an American astrophysicist and historian, wrote in his book The 100, a ranking of the most influential people in history. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the first person to lead the book, and he commented on this. My choice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead the list of the 100 most influential people in history may shock some people or may be questioned by some others, but he was the only person in history to be supremely successful on both secular and religious levels. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was able to unite diverse Arab communities into a unified society under the banner of brotherhood, justice, and equality. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam placed a great importance in education, recognizing that education is important for the growth of an individual or society. He encouraged people to find knowledge and wisdom wherever they could find it, which led to the establishment of schools and universities all around the world. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam set moral examples to follow. He was known for his humility, compassion, and his willingness to forgive anyone who has wronged him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam believed in resolving conflicts through peaceful means. He worked tirelessly to promote understanding of dialogues between people of different faiths and communities. I would not like to prolong my words, and I would like to conclude this speech by saying that I hope that everyone will follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and do everything that pleases Allah the most. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected guests, honorable scholars, students, and my dear friends. Today, I'm here to talk about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's leadership from an Islamic perspective. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not only a spiritual leader,
but also a political leader, diplomat, and a military strategist. He led by example and was known for his ability to bring people together. He was known for his honesty, justice, and compassion. One of the key characteristics of Prophet Muhammad was his ability to bring people together. He united the diverse tribes of Arabia under the banner of Islam, creating a cohesive and powerful community. He made sure that everyone was treated equal. He respected and treated everyone with fairness, and he made sure that they were equal, regardless of their social status or background. He established a legal system which was based on fairness and equality, and he made sure that everyone, regardless of their social status, was held accountable for their actions. Finally, the Prophet Muhammad was a compassionate leader who cared deeply about the well-being of his community. He taught his followers to be kind and generous, and he made sure that they learned the importance of treating others with respect and dignity. He was a phosphorus leader, and he made sure that everyone there. In conclusion, Prophet Muhammad remains a role model for Muslims around the world, and his teachings continue to inspire and guide us today. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable judges, respected teachers, parents, and my dear friends, I am delighted on standing in front of you all today in this enchanting occasion on behalf of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I would truly like to thank my Lord for gifting me this opportunity. Dear brothers, Prophet Muhammad, peace be upon him, was a remarkable and influential figure in the history of Islam. Born in Mecca, his life was a source of inspiration to millions of people around the world. He was described as a man of great character, kindness, patience, tolerance, and all the above. He taught people to be just, merciful, compassionate, and forgiving. Throughout his life, he faced a number of challenges, and it became even more difficult for him to convert people to the right path. But with a strong mind, faith, and the ability to never give up, he eventually created the Muslim community. In a hadith reported by Abu Qatada Ansari radiallahu ta'ala anhu, the Prophet ﷺ said that it was the day when I was born and the day the revolution has released upon me. From this we can understand the Prophet ﷺ was really happy about the day of his birth and fasted as a gratitude. Today, as we reflect upon his life and teachings, let us remember his call for unity, tolerance, and understanding among the people. His life is a source of timeless wisdom, reminding us to strive in this world and the hereafter. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Honorable dignitaries, respected teachers, and my beloved friends. It's a great, honorable, and privilege to be here with you on this occasion. Today, I am over the moon to speak about the greatest man who ever lived in the world. Yes, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But before I start, I glorify Allah Almighty. Give me the capacity to stand in front of you. Alhamdulillahi ala kulli hal. So, let's get to the point. First of all, I would like to draw your attention into a documentary published by BBC in 2017. It goes, Islam is the fastest growing religion in the world. Moreover, it will take Christianity in 2015. I have a question for you, my friends. If Islam was a religion which spread bad deeds and bad morals, how could you believe Islam is growing? We also heard about a lot blasphemy on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recently. We also heard the demolition in World Trade Center, America. It goes, Islamophobia have been growing massively among the people. I'm repeating my question for my dear friends. If Islam was really a religion in labeled negative manner,
How could you believe Islam is growing in the world? The people all have entered Islam, have been studying about it. If you want examples, I can give you some examples. Hamad Yusuf Ibn, Khalid Yasin, and Soon. They all have studied about Islam. When the people blame on Prophet, the Prophet, what I know, became a great help for older lady who's struggling for bear her burden. The people say the Prophet was flavor of war. What I studied about Prophet, the Prophet forgave everyone after Makkah Fatah. The people when say the Prophet was cruel and mean. The Prophet, what I learned, the Prophet told Sahaba not to harm any animal, even an ant. There are still many examples that I can give you to prove that Prophet was, especially Allah says in the Quran, وَإِنَّكَ عَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ. Besides, if you search on the Google, who's the greatest man who ever lived in the world? Yeah, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So my lovely friends, I'm concluding my words. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Ustads, beloved guardians, valued members, and my dear brothers. Today we have gathered here to share the importance of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah. As Allah says in Surah Al-Maryam verse 33, and peace be upon me on the day I was born, and on the day I die, and on the day I'm raised up, to life alive. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has laid a foundation for Islam with his wisdom, kind preaching, and great and eternal foundations for humanity as a whole. It's incumbent for scholars to teach Muslims about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his affairs, his lifestyles, his etiquettes, and his teachings. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was popularly known as Al-Amin for his impeccable character towards Makkans and visitors alike. The title Al-Amin means the honest, reliable, and trustworthy. So we can learn from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam behavior and great attitude towards others and follow his path. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's teachings continue to inspire the people around the world. May Allah bless us all. Ameen ya Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een, amma ba'd. Respected Ustaz, my dear friends, and the esteemed guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very happy to be in this colorful festival, and I would like to share about my selected topic, nature for every living being. Nature is not a part of our life. It is the vitality, harmony, and inspiration for every living being. Nature is a tapestry of biodiversity that every species play a unique role in their life. It's astonishing to realize over 8.7 billion people are in this world, and we are still in the midst of biodiversity crisis. In last century, we have seen that the extinction rates rise up to 1,000 times than its natural level. Dear audience, nature provides us with the most essential parts of our life, like sustainable water to drink, clean air to breathe, forests, trees, and oceans that act like our planet's lungs, and much more. And don't forget about the producing over half of the world's oxygen. In 2020, a study shows that over 2 billion people rely on glaciers for their drinking water, yet still climate change is rapidly melting these glaciers. Nature's healing power is well documented. A study saw that if you spend time in nature's surroundings, your cortisol level or stress hormone will be reduced, as well as Japan's practice of breathing known as Shin-in-yoku or forest breathing has gained the global recognition for its mental health benefits.
After this countless gifts nature bestows upon us to take care of the environment, or it will happen like the devastating Australian bushfire that killed estimated 3 billion animals and destroyed the vast of ecosystem. This will shape our future generation. So let us embrace the nature for its source of inspiration, responsibility, and healing power. And let's make the world where nature thrives, and in its embrace, let us try to find harmony and vitality in everyone here. Also, Allah said in Quran about nature, وَلَا تَّبِعُ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. And do not even desire corruption in the land. Indeed, Allah doesn't even like corruptors. So I don't want to prolong my words, but I conclude here. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum. Honorable Chairman, respected teachers and my beloved friends. First of all, I praise Almighty Allah who blessed me with this golden chance to stand in front of you all. On this auspicious occasion of joy, I wish to express my sincere gratitude to you all for this opportunity. Dear brothers, we are gathered here to celebrate the birth of our beloved leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to make you all aware about why we are celebrating the birth of the Prophet. Allah says in Quran, وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, which means proclaim the grace of your Lord. So we have to speak about the blessings from Allah. And Allah says in another verse in Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to the worlds. So the greatest blessing we ever receive from Allah is our dearest Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On celebrating his birth, we do talk, sing, recite about him as we are commanded. Similarly, to understand the greatness of the day and month in which the Prophet was born, the history of Abu Lahab is enough for us. Abu Lahab got cursed by the Quran itself, appeared in Abbas radiallahu anhu's dream after his death and said that here in hell there are severe punishments that cannot be endured at all. But there will be a slight relaxation on Mondays. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, I freed my slave Suwaybat al-Islamiyya in the joy of the birth of my brother's son. That is the reason for this exemption. So, if Abu Lahab, an unbeliever who did so much harm to the Prophet, rejoiced at the birth of the Prophet and did a good deed, if he gets such a relief in the hereafter, scholars point out that it is certain that we, the believers, will also be rewarded for the good deeds we do with joy at the birth of the Prophet. So we can celebrate the arrival of the Prophet by singing and speaking about him and doing many deeds like distributing food and drinks. Let us ignore all the people of Iblis who come to cast doubt on it. Having said this, I stop my little speech. May Allah gather us all together in His heaven. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് വാദി അൽസുമാൻ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു. നബി തങ്ങൾ മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞു, വല സലൂഖു അഖ്ഖല മൻ സദഖ വഹ്തറാം. സത്യസന്ധതയെക്കാളും ബഹുമാനത്തെക്കാളും ഭാരമേറിയതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരാളോട് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മറ്റു 100 കള്ളങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ സന്തോഷത്തോടെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വേണം. ഒരു നാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബത്തിൻ്റെ കൂടെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നബി അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് പക വീട്ടാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയെ, എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദേഷ്യം പിടിച്ച് വാള് പുറത്തേക്കെടുത്തു. പക്ഷേ നബി അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് എന്നോട് പക വീട്ടാനുള്ളത്? അപ്പോൾ തന്നെ സഹാബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് സഫ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വടി എൻ്റെ കയ്യിൽ തട്ടി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ സഹാബത്തിൻ്റെ രക്തം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എല്ലാവരോടും ആശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട്
സഹാബത്തിനോട് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയെ, അന്ന് ഞാൻ കുപ്പായം ഇട്ടിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും കുപ്പായം ഊതണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നബിയും കുപ്പായം ഊരി. എന്നിട്ട് ആ സഹാബി അടിക്കുന്നതിന് പകരം നബിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നബിയെ, എനിക്കെങ്ങനെ നിങ്ങളെ അടിക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനേ പറ്റൂ. എനിക്ക് നിങ്ങളെ തൊട്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കള്ളം പറഞ്ഞത്. എന്നോട് പുറത്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സഹാബത്തിനും നബീനും വളരെ സന്തോഷമായി. നബി അത്രയും പ്രശസ്തനായിരുന്നു. നബിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്യങ്ങൾ നബിയുടെ ഹദീസ് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫൽ സദഖ യഹദി ഇലൽ ഹഖ് വൽ ഹഖ് യഹദി ഇലൽ ജന്ന. സത്യസന്ധത നീതിയിലേക്കും നീതി സ്വർഗത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ലോകം ഇസ്ലാമിനെയും പ്രവാചകനെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഈ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നുണപ്രചരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകൻ കൂടിയുമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മഹത്വം മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത നാം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ കാഫത്തൻ ലിന്നാസ്. മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്കല്ലാതെ താങ്കളെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. സമസ്ത ലോകത്തിലേക്ക് കാരുണ്യവനല്ലാതെ താങ്കളെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് എന്ന നാമം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജനകോടികൾ അത്യധികം സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഉച്ചരിക്കുന്നു. ആ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ത്രസിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് 5 നേരം സത്യവിശ്വാസികളെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആ ബാങ്കിലൂടെ നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ അത് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, മഹാനായ പ്രവാചകന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പ്രതിഭാസം 14 നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സ്പന്ദനം ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയേറെ അനുസരിക്കപ്പെട്ട, അനുകരിക്കപ്പെട്ട, സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട, ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട, എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആരാധിക്കപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടില്ല. എത്രയേറെ നുണപ്രചരണങ്ങൾ പ്രവാചകനെതിരെ ഉണ്ടായാലും കാലാന്തരങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ്റെ മഹത്വം ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ അറിയും. പ്രവാചകൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയിലൂടെയും വിശ്വസ്തതയിലൂടെയും നീതിബോധത്തിലൂടെയും കാരുണ്യത്തിലൂടെയും പകർത്തിക്കൊണ്ട് മാതൃകയായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കാരുണ്യക്കടലായ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മനോഹര സുദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകം മുഴുവൻ അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ മൂടപ്പെട്ട നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം അധപതിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കായിരുന്നു നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരാനായി നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വന്നത്. തൗഹീദിന്റെ ആമശബ്ദ പാരിലാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അല്ല അറിയാൻ കാണാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കാരുണ്യക്കടലായ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മനോഹര സുദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകം മുഴുവൻ അധർമ്മത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ മൂടപ്പെട്ട നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവാത്ത വിധം അധപതിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കായിരുന്നു നന്മയുടെ വെളിച്ചം പകരാനായി നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വന്നത്. തൗഹീദിൻ്റെ ആമശബ്ദ പാരിലാക്കാൻ മുഹിയുദ്ദീൻ സ്വന്തം നാടും വീണ്ടും വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. ആ പ്രവാചകൻ എന്നിട്ടും തൻ്റെ നാടിൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ 5000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തൻ്റെ നാട്ടുകാർ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കരുണാക്കടലാണ്. നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഈ ലോകത്ത് ആ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും മുറുക്കെ എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വഴി. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കോപത്തെ ഒഴിവാക്കാനും വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയും കർമ്മങ്ങളും എന്നത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കോപത്തെ ഒഴിവാക്കാനും വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കുവാനും മുത്തുനബി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ ഇത്രമേൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ മറ്റൊരു നേതാവിനെ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ പോലും ഉറ്റമിത്രങ്ങൾ ആകുന്ന അത്ഭുതമായിരുന്നു അന്ന് ലോകത്ത് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. ആ പ്രവാചകന്റെ പാതകൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാനും അവിടുത്തെ സഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വാഹിർ ദവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ദിവസം സഹാബികളോടൊപ്പം കബറാളികളുടെ അരികിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തുള്ള 2 ഖബറുകൾ ചൂണ്ടി, ഈ 2 ഖബറിലുള്ളവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സഹാബികൾ ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ, എന്തിനാണ് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഒരാൾ ഏഷണി പറയുന്നതിനും മറ്റൊരാൾ മൂത്രശുദ്ധി വരുത്താത്തയാളുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബാക്കളോട് പച്ചയായ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് 2 കഷ്ണമായി മുറിച്ച് കബറിടത്തിൽ കുത്തി. ഇവരുടെ ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ആ പച്ചയായ കമ്പുകൾ പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി മയ്യത്തിന് ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കാൻ കാരണമായി തീരും. ശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു കാട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു,
ഈമാനിൻ്റെ അർദ്ധഭാഗമാണ് ശുചിത്വം. ശുദ്ധിക്ക് വളരെ സ്ഥാനം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരെയും ശുദ്ധിയുള്ളവരെയും അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്നാണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്. ദന്തശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇസ്ലാം വലിയ സ്ഥാനം നൽകി. ദന്തശുദ്ധീകരണവും വായു ശുദ്ധിയാക്കുന്നതും അല്ലാഹു തആലക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉണർത്തി. വസ്ത്രം, ശരീരം, പരിസരവും എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ സമുദായത്തിന് പ്രയാസകരമായി തീരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ വുളൂഇനൊപ്പവും ദന്തശുദ്ധി വരുത്താൻ ഞാൻ നിർബന്ധമായി കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞതിലൂടെ ഒരാളുടെ വസ്ത്രം, ശരീരം, പരിസരം വൃത്തിയായിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എത്രമാത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം നന്നായിത്തീരും. ദന്തശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ വായയുടെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ കഴിയും. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഒരാളുടെ വസ്ത്രം നന്നായാൽ അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം മാറി. അള്ളാഹു ഭംഗിയുള്ളവനാണ്, അവൻ ഭംഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല മഹാമാരികളും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുക, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക, ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധാലുവാവണം. ഈ സന്ദേശം എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കണം. നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ കൈപിടിച്ച് ചെല്ലാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എനിക്ക് 2 വാക്ക് പറയാൻ ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ധാരാളം മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു പ്രസംഗത്തിൽ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി, ഏത് ഘട്ടം വന്നാലും നിങ്ങൾ സത്യം മാത്രം പറയുക. ഇത് വെറുതെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശത്രുക്കൾ പോലും അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. ഒരിക്കൽ ഒരു അഹ്റാബി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റ് ഒരേ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നബിയെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ സമയം നമ്മൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയരുത്. ഈ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം. ഇത് കേട്ട് അഹ്റാബി സന്തോഷപ്പെട്ടു. ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറി നിന്നാൽ മതിയല്ലോ, ബാക്കി തെറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യാലോ എന്ന് കരുതി ആ അഹ്റാബി സന്തോഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത ദിവസം ഈ അഹ്റാബി മോഷ്ടിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അഹ്റാബിക്ക് നബിയുമായിട്ടുള്ള കരാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു. നാളെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നോട് മോഷ്ടിച്ചിനോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത് കാരണം അഹ്റാബി മോഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിമാറി. ഇങ്ങനെ ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ മുത്തുനബിയുമായിട്ടുള്ള കരാർ ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്യുകയും ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. അണവാക്കി റൂഹുൽ ആമീൻ തൻമൂളിയ അമ്പൻ ഫുകളുടെ ഖൈറുൽ ബറായ തുണയർ അബൂ സുഫ്യാനും ബഈറ ചുമകളും ഷാമിന്ന് ബാറുന്നു സൈറ തനിയോൻ അരുൾ ഉങ്കൾ താമും സ്വഹാബർ തരതൽ ഇലൈഹിം സുറത്തിൽ പോവാൻ തനി ചെയ്യും തോഹാവിൽ ഏകലും കൂരി താഊസുൽ അംലകുശദണ്ഡം ഏറി അണവാക്കി റൂഹുൽ ആമീൻ തൻമൂളിയ അമ്പൻ ഫുകളുടെ ഖൈറുൽ ബറായ എറിയ ഫോദ സഹാബോരിലത്ത് ഏകൻ അമർ കിടടാമെ മുതിർത്ത് ഹറൈ തനിക്കും നബിയും ഒരുങ്ങി ഹഷിത്തളിന്തേരിക്കോരും മരുങ്ങി എറിയ ഫോദ സഹാബോരിലത്ത് ഏകൻ അമർ കിടടാമെ മുതിർത്ത് ഹറൈ തനിക്കും നബിയും ഒരുങ്ങി ഹഷിത്തളിന്തേരിക്കോരും ഇറങ്ങി കൂറാലുളർന്തേ സ്വഹാബാകെ കന്നം കുല്ലും റസൂൽകളൊരുമിത്ത എണ്ണം മാറാതവർകൾ മുഹാജിർകൾ ആഹാ മറ്റാകെ ആസാർകൾ ആകും ഖസംഹ അണവാക്കി റൂഹുൽ ആമീൻ തൻമൂളിയ അമ്പൻ ഫുകളുടെ ഖൈറുൽ ബറായ അരികോൾകൾ അൻസാറു രണ്ടു കിളക്കാർ ഔസ് ഖസ്റജ് എന്നും മിക്കോവർ ഉറയാകെ 310 ഉണ്ട് ഉണ്ടാം ഉറഫായ കൗലാമിതുണ്ട് അരികോൾകൾ അൻസാറു രണ്ടു കിളക്കാർ ഔസ് ഖസ്റജ് എന്നും മിക്കോവർ ഉറയാകെ 310 ഉണ്ട് ഉണ്ടാം ഉറഫായ കൗലാമിതുണ്ട് കുരുവൂരിൽ മുണ്ട് മുഹാജിറുകളെയും കുരുകുറ്റവർ ഫഞ്ചം ആസാറുകളെയും നിരവറ്റുള്ളവർ സമൂഹം സ്വഹാബിൽ നിന്റെ ഫേര എഷിത്തൊരെ സബബിൽ അണവാക്കി റൂഹുൽ ആമീൻ തൻമൂളിയ അമ്പൻ ഫുകളുടെ ഖൈറുൽ ബറായ ബീരിദർ മകൾ റുഖിയത്ത് ബീവിക്ക് 4 ദിനം ആമേ മികത്ത് ഫരത്തെ മൂലം നിന്നൂറൈനിയോര ഫരത്തെ മിന്നാമനൈത്ത നിൽച്ചേര ബീരിദർ മകൾ റുഖിയത്ത് ബീവിക്ക് 4 ദിനം ആമേ മികത്ത് ഫരത്തെ മൂലം നിന്നൂറൈനിയോര ഫരത്തെ മിന്നാമനൈത്ത നിൽച്ചേര അണവാക്കി റൂഹുൽ ആമീൻ തൻമൂളിയ അമ്പൻ ഫുകളുടെ ഖൈറുൽ ബറായ തുണയർ അബൂ സുഫ്യാനും ബഈറ ചുമകളും ഷാമിന്ന് ബാറുന്നു സൈറ തനിയോൻ അരുൾ ഉങ്കൾ താമും സ്വഹാബർ തരതൽ ഇലൈഹിം സുറത്തിൽ പോവാൻ തനി ചെയ്യും ത്വാഹാവിൽ ഏകലും കൂരി റഊസുൽ അംലകുശദണ്ഡം ഏറി അണവാക്കി റൂഹുൽ ആമീൻ തൻമൂളിയ അമ്പൻ ഫുകളുടെ ഖൈറുൽ ബറായ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല, പരിപാവനമായ ഒരസർ മുല്ല, പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ള പരിൻ പരിശുദ്ധ റസൂലോരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്. പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല, പരിപാവനമായ ഒരസർ മുല്ല, പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ള പരിൻ പരിശുദ്ധ റസൂലോരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്.
ലാവുത്തിനധിപതി നൂറ് ലാവണ്യത്തിനൊളിപതിറ് ലാവുത്തിനധിപതി നൂറ് ലാവണ്യത്തിനൊളിപതിറ് ലൗഹിൽ നിറഞ്ഞൊരു നായകരെ നബിയെ സുബറ് നോഹ് ലാവൂത്തിനധിപതി നൂറ് ലാവണ്യത്തിനൊളിപതിറ് ലൗഹിൽ നിറഞ്ഞൊരു നായകരെ നബിയെ സുബറ് നോഹ് ജിന്നും ജബൽ ജിബാലും പറവകളൊക്കെ പടച്ചവനെ അഹദ് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ കോർത്തു കുരുത്തൊരു പേര് മുഹമ്മദര് ജിന്നും ജബൽ ജിബാലും പറവകളൊക്കെ പടച്ചവനെ അഹദ് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ കോർത്തു കുരുത്തൊരു പേര് മുഹമ്മദരെ ഖുദ്സിന്റെ മിനാരമിലൂടെ മാനമിലേറെ പറന്നവരെ മിഹ്റാജിൽ മന്നാനത്ത് മുനാജ നടത്തിയതും അജബേ താളത്തിൽ അർബനമുട്ട് ഈണത്തിൽ ദഫും കൊട്ട് ഈരാവ് പുലർന്നാരൻ നബിയോരുടെ മംഗളമേ ഇന്നീ ദുനിയാവിലലങ്കൃതമായവരെ നബിയെ സുബ്രേ ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് ഇറസൂലൊരു പോലൊരു മുത്ത് സൗജത്ത് ഹദീജത്തിനും സ്വാന്തനമഞ്ഞൂറ് എന്നാൽ അല്ലാമുൽ ഹൈബർ എന്നോ ഏകിയതിന്നൂറ് അല്ലാബുൽ ഖൈബർ എന്നോ ഏകിയതിന്നൂറ് ആരാനും വായ്ത്തുന്ന നീമേ റസൂലുള്ള ആലത്തിനധിപതിയോനവനേകിയ മുത്ത് ഖൈറുള്ള ആദരവായ റസൂലോരെ പൂമുല്ല ആമ്പൽ തളിരിട്ടൊരു പൂമുട്ടോ നബി സല്ലല്ലാഹ് അർഷിൻ അസദാ നബിയുള്ള മുൻഹർ നബിയെ നൂറുള്ള ആചാരത്തടഞ്ഞിടുവാൻ അബിയൽ അഹ്മർ നിറമല്ലേ അജവാ തോപ്പിൽ നൂറില്ലേ ആലംബമേ റൂഹിലങ്ങും ഹുദാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്കത്തെ മണ്ണും വിണ്ണും മർഹബ പാടി ഉദയം ചെയ്ത മന്ദാരത്തേൻ മലരെ ത്വാഹ മന്നാനയച്ച നിലാവേ മലരായി വീടർന്ന സിറാജേ മധുഹോദിപ്പാടാമസലാം മദദേകിക്കനിയൂ തിരുസലാം. മക്കത്തെ മണ്ണും വിണ്ണും മർഹബ പാടി ഉദയം ചെയ്ത മന്ദാരത്തേൻ മലരെ ത്വാഹ മന്നായച്ച നിലാവേ മലരായി വിടർന്ന സിറാജേ മധുഹോദിപ്പാടാമസലാം മദദേകിക്കനിയൂ തിരുസലാം. കനിവിൻ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് കരുണക്കടലാം നബിയുള്ള അഹദിൻ നിധിയെ ഖൈറുള്ള അഖിലം സബമാൻ തിരുമുല്ല. മക്കത്തെ മണ്ണും വിണ്ണും മർഹബ പാടി ഉദയം ചെയ്ത മന്ദാരത്തേൻ മലരെ ത്വാഹ മന്നാനയച്ച നിലാവേ മലരായി വിടർന്ന സിറാജേ മധുഹോദിപ്പാടാമസലാം മദദേകിക്കനിയൂ തിരുസലാം. ആകാശത്തമ്പിളി അന്ന് സുദിനമിൽ പുഞ്ചി തൂഹിയിലേ ആഹ്ലാദത്താലെ സ്വർഗമിൽ ഹൂറികൾ മധുഹൊലി പാടിയില്ലേ. ആകാശത്തമ്പിളി അന്ന് സുദിനമിൽ പുഞ്ചി തൂഹിയിലേ ആഹ്ലാദത്താലെ സ്വർഗമിൽ ഹൂറികൾ മധുഹൊലി പാടിയില്ലേ. അംലാക്കുകളെല്ലാം മുത്തിന് മർഹബ പാടി നിറഞ്ഞില്ലേ. അംലാക്കുകളെല്ലാം മുത്തിന് മർഹബ പാടി നിറഞ്ഞില്ലേ. അയകാർന്നൊരു മുത്തിനമ്പിയ ലോകം മജബായി തീർന്നില്ലേ. അന്ത ഹബീബിയ സനദി അന്ത ഹബീബിയ മദദി അന്ത ഹബീബിയ സനദി അന്ത ഹബീബിയ മദദി ഹുദ്ബി ഐദിയ സനദി ഹുദ്ബി ഐദിയ സനദി. മക്കത്തെ മണ്ണും വിണ്ണും മർഹബ പാടി ഉദയം ചെയ്ത മന്ദാരത്തേൻ മലരെ ത്വാഹ മന്നാനയച്ച നിലാവേ മലരായി വിടർന്ന സിറാജേ മധുഹോദിപ്പാടാമസലാം
മദദേകി കനിയൂ തിരുസലാം. സത്യത്തിൻ തിങ്കളുദിച്ച നാളിൽ അത്ഭുതമേറിയിലേ, നിത്യം ശോഭയിലോകം നന്മയിലേറി നടന്നില്ലേ. സത്യത്തിൻ തിങ്കളുദിച്ച നാളിൽ അത്ഭുതമേറിയില്ലേ, നിത്യം ശോഭയിലോകം നന്മയിലേറി നടന്നില്ലേ. ഹൃത്തിൽ ഈമാനിൻ മധുരം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചൊളിവല്ലേ, ഹൃത്തിൽ ഈമാനിൻ മധുരം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചൊളിവല്ലേ. ഉത്തമരാം തിങ്കൾ സുന്ദരദീനിൻ പൊലിമതിറച്ചില്ലേ. അന്ത ഹബീബി യാ സനദി, അന്ത ഹബീബി യാ മദദി, അന്ത ഹബീബി യാ സനദി, അന്ത ഹബീബി യാ മദദി. ഖുദ് ബി ഐദി യാ സനദി, ഖുദ് ബി ഐദി യാ സനദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नूर आ गया, 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 नूर आ गया. ആമിന ബീവി പുഞ്ചിരിച്ചു, നൂറാകയാ. മക്ക മണ്ണിൽ നൂറുദിച്ചു, നൂറാകയാ. ലോകമാകെ പ്രഭ പൂണ്ടു, നൂറാകയാ. മണ്ണും വിണ്ണും ശുക്ർ പൊതിഞ്ഞു, നൂറാകയാ. പുകളുകളാലെ പുലകിതമാകെ പൂത്തുലഞ്ഞു ഉലകമിലാകെ, നൂറാകയാ, 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 നൂറാകയാ. വർണ്ണമൊഴുകും പാടിതിൽ പൂത്തിങ്കളും പിറ കൊണ്ടതിൽ വാഴ്ത്തിടാം തിരുനൂറിനെ തൂമന്ദഹാസം നൂറിലായി. നൂറാകയാ, 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 നൂറാകയാ. तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐना नूर तेरा सब घराना नूर का. नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया. ആനശീതകൾ ഓതുകിൽ ആനന്ദരാവും പൂത്തതിൽ എൽ അമീനിൽ ചാർത്തിടാം ആലംബമേ നബി നൂറരെ. ലബൈക് ലബൈക് ലബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, ലബൈക് ലബൈക് ലബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. മർഹബ യാ മുസ്തഫ, മർഹബ യാ മുർത്തള, മർഹബ യാ മുസ്തഫ, മർഹബ യാ മുസ്തഫ हबीबल्लाह. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह. പുലരെടുത്തു പിറവിടുത്തന്നാമിന ബീതൻ കൺമണിയ അംലാക്കും അഖിലാണ്ട മുഴുക്കെ മർഹബശീലുകൾ ഓതുകയാ. നൂറാൽ ഉദയം നേരും സദയം നാറിൻ വഴിയിൽ നിന്ന ഭയം നേറുന്നവരിൽ നേരിൻ തെളിനേരേകും നൂറിൻ്റെ ഉദയം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है. जब तलक ये चांद तेरे दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्नी विलादत हम मनाते जाएंगे. जब तलक ये चांद तेरे दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्नी विलादत हम मनाते जाएंगे. मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुर्तज़ा, मरहबा या मुज्तबा, सल्ली अला अस्सलाम. വരും വരം ഖൈറാം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല്. ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല്.
ആദര കനിമരം തോഹ റസൂലേ ആസ്വരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല്. നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരീണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം പ്രഭാമയം കിരീണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം. ആദര കനിമരം തോഹ റസൂലേ ആസ്വരം തരും വരം ഖൈറാം സബീലേ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല്. പരിധിയിൽ പിരിശില്ലെങ്കിൽ മദീന പാലകൻ പ്രയിൽ തന്നെ നബീന പാലൊളി വിതറും മുത്തേ ഹബീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ പാലൊളി വിതറും മുത്തേ ഹബീബേ പാവന തീരും എൻ്റെ നസീബേ. നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരീണം പ്രപഞ്ച നിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മക്കത്ത് പൂത്തൊരു ഈന്താമരത്തിലെ ഓതിലയായെങ്കിൽ ഹഖത്ത് മുഹമ്മദ് നടകൊണ്ട വഴിയിലെ മന്തരിയായെങ്കിൽ മക്കത്ത് പൂത്തൊരു ഈന്താമരത്തിലെ ഓതിലയായെങ്കിൽ ഹഖത്ത് മുഹമ്മദ് നടകൊണ്ട വഴിയിലെ മന്തരിയായെങ്കിൽ മുത്ത് ബിലാലിൻ്റെ ബാങ്കോലി പരത്തണ കാറ്റിലയായെങ്കിൽ നൊമ്പരാമമ്പിയ വന്നുള്ള നാട്ടിൽ ഞാൻ അന്നു പിറന്നെങ്കിൽ സത്യ മുഹമ്മദ് ഉദിച്ചൊരു നാട്ടിലെ മന്തരിയായില്ല നിത്യസലാമത്തൊഴുകും പുതിയിലെ പൊങ്കിളിയായില്ല ആശിച്ചു പോയി ഞാൻ അർഹമുറാഹിമേ ആശിച്ചു പോയി ഞാൻ അർഹമുറാഹിമേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഹദിൻ്റെ നൂറായി പതിമക്കത്തുദിക്കുന്നു നബി ദുദർ പിറക്കുന്നു അജബിൻ്റെ ഒളിവായി പതിവായി ജ്വലിക്കുന്നു പരിഹാരം അരുളുന്നു ആമിന ബീവി ചിരിച്ചു മതിച്ചു രസിച്ചു കൊതിച്ച് റയോനെ സ്തുതിച്ചു മനമുള്ള സുറുവാകുന്നേ മുത്യം വജ്ഹബ് തളർത്തിടുന്നേ കൽബിൽ പെരുന്ത മുഹബത്തലെ ഒരുത്തനെ വാഴ്ത്തി അൽഹംദിൻ ഉടയോനെ യാ റഹ്മാനേ. അഹദിൻ്റെ നൂറായി പതിമക്കത്തുദിക്കുന്നു നബി ദുദർ പിറക്കുന്നു അജബിൻ്റെ ഒളിവായി പതിവായി ജ്വലിക്കുന്നു പരിഹാരം അരുളുന്നു ആമിന ബീവി ചിരിച്ചു മതിച്ചു രസിച്ചു കൊതിച്ച് റയോനെ സ്തുതിച്ചു മനമുള്ള സുറുവാകുന്നേ മുത്തിം വജ്ഹബ് തളർത്തിടുന്നേ കൽബിൽ പെരുന്ത മുഹബത്തലെ ഒരുത്തനെ വാഴ്ത്തി അൽഹംദിൻ ഉടയോനെ യാ റഹ്മാനേ. മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നു നബിയിൽ തസമയം മണിമുത്തിൻ പിറവയിൽ അജബുകൾ പലതും മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നു നബിയിൽ തസമയം മണിമുത്തിൻ പിറവയിൽ അജബുകൾ പലതും സാവതടാകം വറ്റി വരണ്ടു ലാത്തേം ലിസയും പൊട്ടി വരണ്ടു നെട്ടി കുഫിൽ പൊട്ടി ജന്നാത്തിൽ നൂറൊളിക്കാരനായ ജഹ്ലീൻ്റെ രൂപം പൊട്ടി അൽഹംദിൻ ഉടയോനെ യാ റഹ്മാനേ.
അഹദിൻ്റെ നൂറായി പതിമക്കത്തുദിക്കുന്നു നബി ദുദർ പിറക്കുന്നു അജബിൻ്റെ ഒളിവായി പതിവായി ജ്വലിക്കുന്നു പരിഹാരം അരുളുന്നു ആമിന ബീവി ചിരിച്ചു മതിച്ച് രസിച്ച് കൊതിച്ച് റയോന സ്തുതിച്ച് മനമുള്ളി സുറുവാകുന്നേ മുത്യം വജ്ഹബ് തളർത്തിടുന്നേ കൽബിൽ പെരുന്ത മുഹബത്തലെ ഒരു തനവാത്തി അൽഹംദിൻ ഉടയോനെ യാ റഹ്മാനേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വദനം നിലാവിനഴകാണ് വരികളിലേറും ശ്രുതിയാണ്. വദനം നിലാനഴകാണ് വരികളിലേറും ശ്രുതിയാണ്. വചനമതാം സുഖമാണ് വരികളിലേറും സുഗന്ധപ്പുമണമാണ്. അജബുകൾ അനവധിയായി വിരിഞ്ഞൊരു മലരാണ്. അഹദവനകിലരിയായി കനിഞ്ഞൊരു നബിയാണ്. അജബുകൾ അനവധിയായി വിരിഞ്ഞൊരു മലരാണ്. അഹദവനകിലരിയായി കനിഞ്ഞൊരു നബിയാണ്. ജിഅ്തു ഇലാ റൗളതിക കൽബൻ മഅശൂക. ജിഅ്തു ഇലാ റൗളതിക കൽബൻ മഅശൂക. വദനം നിലാവിനഴകാണ് വരികളിലേറും ശ്രുതിയാണ്. വചനമതാം സുഖമാണ് വരികളിൽ സുഗന്ധപ്പുമണമാണ്. അകലെ ഓർമ്മകൾ വസിക്കുന്നൊരിടമാണ്. അരികിൽ ചേർന്നിടാൻ കൊതിക്കുന്നൊരഴകാണ്. അകലെ ഓർമ്മകൾ വസിക്കുന്നൊരിടമാണ്. അരികിൽ ചേർന്നിടാൻ കൊതിക്കുന്നൊരഴകാണ്. എന്നും മദീനത്ത എൻ്റെ മധുഹൊഴുകും ഒന്നു കാണാൻ എൻ്റെ കൽബും കൊതി പറയും. എന്നും മദീനത്ത എൻ്റെ മധുഹൊഴുകും ഒന്നു കാണാനായി എൻ കൽബും കൊതി പറയും. മദിമലരെ മധു അഴുകേ മദിനബി മഹബൂബേ. മദിമലരെ മധു അഴുകേ മദിനബി മഹബൂബേ. ജിഅ്തു ഇലാ റൗളതിക ഖൽബൻ മഅശൂക. വദനം നിലാവിനഴകാണ് വരികളിലേറും ശ്രുതിയാണ്. വചനമതാം സുഖമാണ് വരികളിൽ സുഗന്ധപ്പുമണമാണ്. നിറയും കണ്ണുനീർ ഇശകളിൽ ഇശലൊഴുകും. ഇടരാദാശയിൽ വിരഹത്തിൻ വൃദ്ധമൊഴുകും. നിറയും കണ്ണുനീർ ഇശകളിൽ ഇശലൊഴുകും. ഇടരാദാശയിൽ വിരഹത്തിൻ വൃതമൊഴുകും. എന്നും ചുണ്ടിൽ മുത്തിൻ സ്വലവാത്ത് നിറയും. മുത്തിൻ മദീനത്ത എൻ്റെ കനവുറങ്ങും. എന്നും ചുണ്ടിൽ മുത്തിൻ സ്വലവാത്ത് നിറയും. മുത്തിൻ മദീനത്ത എൻ്റെ കനവുറങ്ങും. നിനവുകളിൽ നിറമലരായി വിടരുവൻ മദിനൂറേ. നിറവുകളിൽ നിറമലരായി വിടരുമൻ മദിനൂറേ. ജിഅ്തു ഇലാ റൗളതിക കൽബൻ മഅശൂക. ജിഅ്തു ഇലാ റൗളതിക കൽബൻ മഅശൂക. വദനം നിലാവിനഴകാണ് വരികളിലേറും സ്തുതിയാണ്. വചനമതാം സുഖമാണ് വരികളിൽ സുഗന്ധപ്പുമണമാണ്. അജബുകൾ അനവധിയായി വിരിഞ്ഞൊരു മലരാണ്. അഹദവനകിലരിയായി കനിഞ്ഞൊരു നബിയാണ്. ജിഅ്തു ഇലാ റൗളതിക കൽബൻ മഅശൂക. കൽബൻ മഅശൂക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബദറുൽ മുനീറായ ത്വാഹ റസൂലിൻ്റെ മീലാദിൻ മാസമല്ലോ. ഇത് മീലാദിൻ മാസമല്ലോ. മാലോകർ എന്നെന്നും അതുപോലെ വാഴ്ത്തുന്ന മൗലീദിൻ മാസമല്ലോ. ഇത് മൗലീദിൻ മാസമല്ലോ. ഖാതിമുൻ നബിയാണ് അഷ്റഫുൽ ബഷറാണ്. ലോകർക്ക് റഹ്മത്താണ്.
നബി ലോകർക്ക് റഹ്മത്താണ്. ബദറുൽ മുനീറായ ത്വാഹ റസൂലിൻ്റെ മീലാദിൻ മാസമല്ലോ, ഇത് മീലാദിൻ മാസമല്ലോ. മാലോകർ എന്നെന്നും അതുപോലെ വാഴ്ത്തുന്ന മൗലീദിൻ മാസമല്ലോ, ഇത് മൗലീദിൻ മാസമല്ലോ. നബിയെ സ്നേഹിക്കാനും ജന്നാത്തിൽ ചേരാനും തൗഫീക്ക് ഏകിടല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ഏകിടല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർവാണമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയായി പൂമുത്ത് ഹാജറ ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അഴകേറും തങ്കപ്പൂ പൂനാരി ഹാജറ. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർവാണമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയായി പൂമുത്ത് ഹാജറ ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അഴകേറും തങ്കപ്പൂ പൂനാരി ഹാജറ. സമ്പൂർണ്ണദീനിൽ തിളങ്ങുമി ഹാജറ ത്യാഗങ്ങളേറെ സഹിച്ച ബി ഹാജറ. സമ്പൂർണ്ണദീനിൽ തിളങ്ങുമി ഹാജറ ത്യാഗങ്ങളേറെ സഹിച്ച ബി ഹാജറ. ആരും പുകഴ്ത്തുന്ന തൂമങ്ക ഹാജറ അഹദായ നാഥനെ സ്നേഹിച്ച ഹാജറ. സംസമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഹാജറ സഫ മർവ കഥയിലാം ബീവി ഹാജറ. സംസമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഹാജറ സഫ മർവ കഥയിലാം ബീവി ഹാജറ. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർവാണമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയായി പൂമുത്ത് ഹാജറ ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അഴകേറും തങ്കപ്പൂ പൂനാരി ഹാജറ. കനിമോന് ഇസ്മായിലോടൊത്ത് ഹാജറ ത്യാഗങ്ങളേറെ സഹിച്ച ബി ഹാജറ. കനിമോന് ഇസ്മായിലോടൊത്ത് ഹാജറ ത്യാഗങ്ങളേറെ സഹിച്ച ബി ഹാജറ. കൈക്കുഞ്ഞിൻ പൈതാഹം തീർക്കുവാൻ ഹാജറ കരുണാതിയിലോടത്ത് തേടുന്നു ഹാജർ. സംസം കണ്ട് അതിശയം പൂണ്ട് ഹാജറ സഫ മർവ കഥയിലാം ബീവി ഹാജറ. സംസം കണ്ട് അതിശയം പൂണ്ട് ഹാജറ സഫ മർവ കഥയിലാം ബീവി ഹാജറ. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർവാണമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയായി പൂമുത്ത് ഹാജറ ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അഴകേറും തങ്കപ്പൂ പൂനാരി ഹാജറ. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർവാണമുള്ള ഇമ്പത്തരുണിയായി പൂമുത്ത് ഹാജറ ദൂതരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അഴകേറും തങ്കപ്പൂ പൂനാരി ഹാജറ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മണം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ്. അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മണം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ്. തിങ്കളിൽ ഉദിച്ചവരെ തിങ്കളായി പിറന്നവരെ തിങ്കളിൽ ഉദിച്ചവരെ തിങ്കളായി പിറന്നവരെ തങ്കശോഭദീന
എല്ലാം തന്ന ഹബീബ് തന്ന ഹബീബ് അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മണം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ് തെന്നലായി തലോടിയതും എന്നിലിഷ്ടമേകിയതും തെന്നലായി തലോടിയതും എന്നിലിഷ്ടമേകിയതും വെണ്ണിലാപദം വരച്ച എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ് അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മണം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ് വർണ്ണരേഖ പാകിയതും സ്വർഗമിലായി ചേർത്തിയതും വർണ്ണരേഖ പാകിയതും സ്വർഗമിലായി ചേർത്തിയതും സ്വർണമാൽ കുറിച്ച നാമം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ് അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മണം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ് രണ്ട് ലോകരക്ഷകരെ ചെണ്ട് പോൽ സുഗന്ധിരരെ രണ്ട് ലോകരക്ഷകരെ ചെണ്ട് പോൽ സുഗന്ധിരരെ വീണ്ടും ഞാൻ സ്വലാത്ത് സ്വലാം എൻ്റെ ഹബീബിൽ എൻ്റെ ഹബീബിൽ അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മനം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ് അമ്പരമിസ്കിൻ്റെ മണം അമ്പിളി പോലുള്ള മനം അമ്പവൻ്റെ ഇഷ്ടദനം എൻ്റെ ഹബീബ് എൻ്റെ ഹബീബ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഞാനെങ്ങനെ പിരിയും മഹ്മൂദെ കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങ് തളരും മനസ്സേ മനസ്സേ മതിയാകുമോ നബിയോരെ മടിയിൽ തല ചായ്ക്കുമോ കണ്ണേ കണ്ണേ കൊതി തീരുമോ കനിവോരെ മണ്ണിൽ നീ വീഴുമോ പുറംതിരിഞ്ഞിട്ട് നടന്നകലുവാൻ കഴിയുമോ നബിയേ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് വിട പറയുവാൻ കഴിയുമോ നബിയേ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഞാനെങ്ങനെ പിരിയും മഹ്മൂദെ കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങ് തളരും ഭൂവിൽ എവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ശാന്തത പൂവേ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതെങ്ങിനാ ഭൂവിൽ എവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ശാന്തത പൂവേ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതെങ്ങിനാ ജന്നത്തുൽ ബഖീനടിയിൽ സുവർഗമാ ചെന്നെത്തി സലാം പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധമാ മൗത്തിനല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിലില്ല മുത്തിനോട് യാത്ര ചൊല്ലി പോരുകയുമില്ല നബിയേ അത്രക്കിഷ്ടമാണടുത്തിരിക്കുവാൻ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഞാനെങ്ങനെ പിരിയും മഹ്മൂദെ കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങ് തളരും ഏറെ കാത്തിരുന്നു വന്നൊരു ഭാഗ്യമാ ദൂരെ 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 പോയാൽ നഷ്ടമാ ഏറെ കാത്തിരുന്നു വന്നൊരു ഭാഗ്യമാ ദൂരെ 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 പോയാൽ നഷ്ടമാ അങ്ങീ നെഞ്ചിനുള്ളിലല്ലേ റസൂലരെ ആ നിലാവ് കാത്തിരുന്ന കണ്ണ് എങ്ങ് കാണുവാൻ ആ പാത നിന്ന പാത എന്ന് പോകുവാൻ നബിയേ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോരുകയില്ല ഞാൻ
മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഞാനെങ്ങനെ പിരിയും മഹ്മൂദെ കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങ് തളരും മനസ്സേ മനസ്സേ മതിയാകുമോ നബിയൊരു മടിയിൽ തല ചായ്ക്കുമോ കണ്ണേ കണ്ണേ കൊതി തീരുമോ കനിവോരെ മണ്ണിൽ നീ വീഴുമോ പുറംതിരിഞ്ഞിട്ട് നടന്നകലുവാൻ കഴിയുമോ നബിയേ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് വിട പറയുവാൻ കഴിയുമോ നബിയേ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഞാനെങ്ങനെ പിരിയും മഹ്മൂദെ കണ്ടാൽ ഞാനങ്ങ് തളരും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ കനിവേഗണം ഇലാഹി എളിയോരിലെളിയോനാമൻ ദുആ കേൾക്കണം സമീഅേ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ റഹ്മത്തിൻ പൂത്ത മലരായി ഉമ്മത്തിൻ ജീവകനിയായി ഉലകത്തിൻ മാർഗമതിയായി അഹദായ നൂറിനൊളിവായി ഖാത്തിം റസൂൽ വസിക്കും സിദ്ഖായ ഭവനം കാണാൻ എളിയോരിലെളിയോനാമൻ ദുആ കേൾക്കണം സമീഅേ ഖാത്തിം റസൂൽ വസിക്കും സിദ്ഖായ ഭവനം കാണാൻ എളിയോരിലെളിയോനാമൻ ദുആ കേൾക്കണം സമീഅേ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ ഹശ്റിന്റെ ചൂടിൽ തണലായി ജലം കൗസർ നൽകും കുളിരായി വിധി തീർപ്പിനായി നിലയായി അർശിൻ മുന്നിൽ സുജൂദായി ഹശ്റിന്റെ ചൂടിൽ തണലായി ജലം കൗസർ നൽകും കുളിരായി വിധി തീർപ്പിനായി നിലയായി അർശിൻ മുന്നിൽ സുജൂദായി അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ അധികാരം തേടി അണയും ഷഫീഅയ നബിയെ കാണാൻ എളിയോരിലെളിയോനാമൻ ദുആ കേൾക്കണം സമീഅേ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ അഭിലാഷം റൗള കാണാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.